भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायोस्तुभमुस्तस्य यशस्ते सन्तं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यालो पुनः पुनः राधा कृपामय भुवो श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपाल भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्मृतिकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीमासंग तमादंग पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालभीशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नंद ब्रज स्त्रीणां पदरेणुमभिघ्नश यशां हरिकथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणी yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयजुहावो
উত্তৃতি তন্ময়া তয়া তরবয়োভিনেদুস্তং সর্বভূত হৃদয় মণিমানতস্মি তমাদিদেবম করুণা নিধানম তমাল বর্ণম সহিত অবতারম अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। হা বৃন্দাবনেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী হা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধে তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল কমল বলয় কুণ্ডল বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী শঙ্খ চন্দ্র জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন শক্তি কথা হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে জবে শক্তি কথা শুভাদি চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত হইব কি অনুমত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ গন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে কমল ধীরে সে চরণ অমৃত পান করি কবে অমৃত পানি করি করি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে সে চরণ অমৃত পানি করি কবি হাসিব আনন্দ ধীরে হাসিব নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী কৃষ্ণ দাসেরে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী কৃষ্ণ দাস এই নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী কৃষ্ণ দাসেরে নিবেদন করে
পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী। হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী, বৃন্দাবনেশ্বরী। রাধা রানী কি জয়, अपार करुणामयी राधा रानी की जय, प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री भगवान उवाच असर्गं मजशंच फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र उपपत्तं कुलस्त्रिया निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। जय वैष्णव गोसाई। सर्ववेदांत सार पुराण चक्रवर्ती एवं ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह से अनादिरादि गोविंदेर बांगमय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणेर दशम स्कंदे पंचविंशतितम श्लोकेते रासस्थलीते प्रीतम श्री गोविंदेर बंशीध्वनि श्रवणे समाकृष्ट हुए सर्वधर्म उल्लंघन करे कृष्णगत प्राणा गोपिका बृंद जखन समागत हलेन तखन श्री गोविंदेर अंतःकरणे बासना जागलो। এরা তো আমারই প্রেমের আকর্ষণেই ছুটে এসেছে, কিন্তু মুখে সে কথা এরা প্রকাশ করছে না, করেও না। তাই প্রেমবিলাসী শ্রী গোবিন্দের অন্তঃকরণে একটি তৃষ্ণা, একটি বাসনা, আর এই বাসনাটি প্রেমভূমি থেকে কি প্রাকৃত জগতে কি অপ্রাকৃত জগতে এটা উত্থিত হয়। বিবাহের পরেও নবদম্পতি পরস্পর কোনো এক সময় জানতে চায় কেমন ভালোবাসো, কেমন ভালোবাসো। আর এই জানাজানির কি অপেক্ষা রয়েছে? এখানে তো চিরকালের জন্য গাঁট ছড়া বাঁধা হয়ে গেছে ব্রাহ্মণ অগ্নি সাক্ষ্য রেখে। কাজেই ভালোবাসা না বাসার আর তো অপেক্ষাই নেই। জীবন সঙ্গিনী এবং সঙ্গীকে নিয়ে সারা জীবনই চলতে হবে। কিন্তু তবু এটি হচ্ছে প্রেমতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যে নায়িকার অন্তরে নায়কের জন্য কি পরিমাণ প্রেম, আর সেই প্রেমের প্রকারভেদ, প্রেমের গভীরতা, প্রেমের জাতি, এই সমস্ত জানবার একটা মানসিকতা, এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃত জগতে নায়কের অন্তরে উদয় হয়। আর নায়কানাং শিররত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই যে শ্রী গোবিন্দ ওই প্রেমভূমি থেকে উঠেছে বলে ওই একই বৈশিষ্ট্য, তাই সমাগত গোপিকাগণকে একের পর এক উপেক্ষা বাণী পরিবেশন করে তাদের অন্তরের গোপন তথ্য এবং তত্ত্বটি জানবার জন্য একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে চলেছেন গোবিন্দ আমার। ফিরে যাও, সমস্ত কথার পরেই শেষ কথা, তোমরা ফিরে যাও। কেন এসেছ? আসার প্রয়োজন। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব আমাদেরও তো কষ্ট হচ্ছে, কতক্ষণে উভয়ের মহামিলন আনন্দটি উপভোগ করব।
তা গোপীগণই বা কেন গোপন করে রাখছেন? গোবিন্দের মন অন্তঃকরণ বুঝে কি সঙ্গে সঙ্গে খুলে বলে দিলেই তো আমরা তাড়াতাড়ি রাসলীলা দর্শন করার সৌভাগ্য পেতাম। তা গোপিকা গণই বা কেন বুঝতে চাইছেন না? না সত্যি কি তারা বুঝতে পারছেন না গোবিন্দের অন্তঃকরণের ভাব, নাকি বুঝেও তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এইভাবে উপেক্ষা করে চলেছেন? সুখদেব গোস্বামীপাদ রসতত্ত্ববেত্তা তিনি বলছেন, মহারাজ ঠিকই বলেছ। শোনো, এটাও একটা প্রেম তত্ত্বের ভাব, বৈশিষ্ট্য। কি বৈশিষ্ট্য জানো? প্রেমের দুটো দিক, একটি হচ্ছে বিষয় তত্ত্ব আর একটি আশ্রয় তত্ত্ব। বিষয় আলম্বন সে হচ্ছে নায়ক তত্ত্ব, আর আশ্রয় আলম্বন হচ্ছে নায়িকা তত্ত্ব। তা যেখানে প্রেম সেখানে নায়কের যে চরিত্র, প্রেম তত্ত্ব যেটা জানিয়ে দিয়েছে সেটা প্রকাশ পাবি, আর নায়িকার যে চরিত্রের কথা বলে দিয়েছে প্রকাশ পাবি। তা নায়িকার চরিত্রের কি কথা বলা হয়েছে? না আচার্য পূজ্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী তাঁর রসগ্রন্থ শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি হরিপ্রিয়া প্রকরণে এই নায়িকা তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, বামতা দুর্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যাচ নিবারণা তদেব পঞ্চভানুষ্য মন্যে পরমম আয়ুধম। রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন যে এই প্রেমের একটা বৈশিষ্ট্য, এখানে নায়িকার অন্তঃকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে। একটা হচ্ছে বামতা, অর্থাৎ সরাসরি উত্তর দিতে ইচ্ছা হবে না, সরাসরি আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছা হবে না, সরাসরি তোমাকেই যে চাইছি এই কথাটা ব্যক্ত হবে না। এটা নায়িকা তত্ত্বের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। এটা রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন। এটা নায়িকাগণ ওই স্তরে পৌঁছে গেলে তখন ইচ্ছা করেও সহজ সরলভাবে নায়কের কাছে মনের কথা বলা, অবাধে আত্মসমর্পণ করা পারবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে দুর্লভত্বঞ্চ। নায়িকারা সব সময় চায় সহজে যেন আমাদেরকে না পায়, আমাদেরকে পেতে গিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করুক নায়ক। এই একটা মনোবৃত্তি নায়িকাগণের মধ্যেই থাকে। আর নিবারণা, অর্থাৎ ধরা দিলেও সম্পূর্ণরূপে শারীরিক মানসিক বাচিকভাবে অনুমোদন করতে চায় না। এই হচ্ছে প্রেম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিত তারা শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাণীর নিগূঢ় রহস্য জানতে পারলেও কখনোই মনের কথা খুলে বলছে না, যেন দুই পক্ষই সমান। শাম, তুমিও যদি চালাকি করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ ডাল থেকে ও ডাল, এই শাখা থেকে ও শাখায় ঘুরতে পারো, আমরাও খুব পারি। এই জন্যই যতই উপেক্ষা বাণী বলছেন, গোপিকাগণ কিন্তু এখনো মুখের কথা প্রকাশ করেন। কেন? তাদের মুখ ফুটানো বড় কঠিন।
কিন্তু নয়ন ভঙ্গিতে তাদের হাব ভাব ইত্যাদি ভাবের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। তা আসলে কি সত্যি গোবিন্দ ওদেরকে পরনারী বা কুলবতী বা পরকর্তৃক বিবাহিতা এই জ্ঞানেই কি বলছেন? না মহারাজ, তা নয়। কেন? তিনি জানেন এই গোপিকাগণ এরা যথা অবস্থিত কোনো রমণী নন, এরা নিত্য সিদ্ধা শ্রী ভগবানেরই স্বরূপ শক্তি। তাদেরকে নিয়ে ভগবানের মনের ইচ্ছা পরকীয়া ভাবে এই প্রেম রস নির্যানকে আস্বাদন করবেন। বলে পরকীয়া ভাবে প্রেম রস আস্বাদনের বাসনা কেন জাগলো? কারণটা না, পরকীয়া বিনা নহে রসের উল্লাস। প্রেম যতক্ষণ পর্যন্ত পরকীয়া ভাবকে আশ্রয় না করবে ততক্ষণ প্রেমের যে অনন্ত সহস্র কোটি ধারা, রসের ধারা, সেটি স্বকীয়া প্রেমের ভূমি থেকে উচ্চারিত হয় না, উদ্বেলিত হয় না। প্রেম যখন পরকীয়া ভাবের দ্বারা ভাব পুষ্টিতা লাভ করে তখন প্রেম যেন হয়ে যায় অনন্ত কোটি তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ একটা সমুদ্রের মতন, এবং প্রত্যেকটি তরঙ্গ চরম পরম আস্বাদনীয়। তাই মহারাজ পরীক্ষিত, এটা ভগবানের যখন ইচ্ছা জাগলো যে এই যে আমার স্বরূপ শক্তি গোপিকাগণের যে প্রেম তা আমি আস্বাদন করছি, কিন্তু এটাকে যদি পরকীয়ার ভাব জগতে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এর আস্বাদনীয়তাটা আরো অনেক অনেক মধুর হবে। কেন? এটা তো শিশুদের দেখা যায় না, চুরি করে খেতে তাদের ভালো লাগে। মা তো দেবেই নাড়ু, কিন্তু মায়ের দেওয়া নাড়ুর স্বাদ আর চুরি করে নাড়ু খাওয়ার স্বাদ একই নাড়ু, কিন্তু তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে, একটা আলাদা স্বাদ থাকে। তা ঠিক গোবিন্দের সঙ্গে গোপিকাগণের এই যে পরকীয়া হচ্ছে সেই তত্ত্ব বিশেষ। তা পরকীয়া বলে কাকে? না, রূপ গোস্বামী পাদ নায়িকাভেদ প্রকরণে বলছেন, রাগেনুল্লঙ্ঘয়ন ধর্মং পরকীয়া বলার্থী না তদীয় প্রেম সর্বস্বং বুধৈর উপপত্তি স্মৃত। অর্থাৎ যে নায়ক বা নায়িকা বা পুরুষ বা নারী অন্তরের দুর্বার আসক্তি বশত ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করে পরকীয় পতি বা পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং সেই রমণীর প্রেম এবং রমণীর কাছে সেই পুরুষের প্রেম একমাত্র যার যথা সর্বস্ব, এই প্রেমকেই বলা হয় পরকীয়া। ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। এই পৃথিবীতে তো কল্পনাই করা যাবে না, একমাত্র এই বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠাদিতেও কখনো নয়। এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিত এ একটা যেন রসের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে। কৃষ্ণ ওদের মনের কথাটা বের করতে চাইছে আর গোপিকারাও কিছুতেই বের করতে দেবে না। এই একদিক। আর একদিকে গতকাল বলেছি যে এই যে পরকীয়া ভাব, সমাজ ব্যবস্থা যাতে সাবধান হয়, বিবাহোত্তর জীবনে আর যেন কখনো উশৃঙ্খলতা
ব্যভিচার দোষে হয়ে সমাজটি কখনো ধ্বংসের পথে না যায়। এই যে কুলবতী রমণীর কর্তব্য কি, ধর্ম কি, মহিমা কি, আচরণ কি, এক একটা শ্লোকে শ্লোকে শ্রী গোবিন্দ আমার পরিষ্কার করে তুলে ধরছেন গোপিকাগণের সঙ্গে। কাদেরকে তুলে ধরছেন? তারা তো পরকীয়া নয়, তারা তো পর নয়, কিন্তু তাদেরকে উপলক্ষ করে জগৎকে সাবধান করছে যে কখনো কোনো পুরুষ হরিভজনের দোহাই দিয়ে কোনো ভক্তিমতী রমণীর প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়বেন, বা কোনো রমণী তার স্বামী বৈমুখী বলে কোনো হরিভক্ত পুরুষের প্রতি অনুরক্তা হয়ে গোপনে তাদের জীবনধারা চালাতে থাকবেন। এটা ভয়ঙ্কর অপরাধ, এবং এর পরিণাম ভয়ঙ্কর। ওই যে তপ্ত সুর্মি নরকে যেতেই হবে, যেতেই হবে। এটি একমাত্র শ্রী গোবিন্দের সঙ্গেই সম্ভব, আর অন্য কোথাও নয়। তা মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন যে গুরুদেব, এই যে এই শ্লোকটি, এই শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য, এটি একে একে বুঝিয়ে দিলেন গোপিকাগণকে যে এই পরপতি অভিলাষের পরিণাম স্বর্গবিরোধী, অযশস্কর, তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী, ভয়াবহ এবং সমাজে লজ্জাস্কর। কিন্তু প্রকৃত কি তাই? প্রকৃত তাই নয়। এই শ্লোকটির আবার অদ্ভুত ইতিবাচক একটি মনোহর তাৎপর্য রয়েছে মহারাজ। তাতে এই উপপত্যই একমাত্র বিশ্ব মানবের সাধ্য বস্তু, এই উপপত্য। তাহলে এই উপপতি আর উপপত্য, অর্থাৎ উপপতিগণের যে ব্যবহারাদি, সেটাই উপপত্য। সেটারও একটি নিগূঢ় গুচ্ছ তাৎপর্য আছে মহারাজ। সেখানে বলা হয়েছে এটাই একমাত্র কর্তব্য কি আমাদের এই জগতের পুরুষ বা নারী। সেটা কিরকম গুরুদেব? শোকমণি বলছেন, মহারাজ শোনো, এই যে উপপতি, এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তো তা এই উপপতি শব্দে স্বয়ং রাধারানীকে বুঝায়। তাই এ তো কোনো দিগদর্শনে পাওয়া যাচ্ছে না উপপতি মানে রাধারানী। সুকমণি বলছেন, না না, শুধু রাধারানী না, উপপতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণও বটে। এবং তাদের যে পরস্পরের যে ভাব, নিষ্ঠা এবং পরতত্ত্ব ভাব, এটাই উপপত্য। তখন প্রশ্ন করছেন পরীক্ষিত, গুরুদেব এটা পরিষ্কার করে বলুন। বলে ব্যুৎপত্তিগতভাবে যদি শব্দ বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এই রকম ব্যাকরণগতভাবেও একটা আমরা সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারি। সেটা হচ্ছে উপপতি শব্দ। তো এবার উপ সমীপে পতির যস্যা সা উপপতি শ্রী রাধা, অর্থাৎ এইভাবে এটা ব্যাখ্যা হচ্ছে। উপ মানে নিকটে, আর পতি মানে স্বামী। যস্যা বলে যার প্রতি খেতে নিতে শুতে দিনে রাতে দৃশ্য অদৃশ্য বিপদে আপদে সুপদে সম্পদে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় যার সঙ্গে বর্তমান থাকে পতি, স্বামীপ শব্দ নিকটে, তাকেই বলা হয় উপপতি। তাহলে কার কাছে কে থাকে না? বেদ পুরাণ ঘোষণা করে বলছেন
যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে থাকেন, আর জগতে কোনো নরনারী কেউ এবং ভাবে থাকতে পারে না। তাহলে সর্বক্ষণ পতি যার সঙ্গে নিত্য বর্তমান থাকে তারই নাম উপপতি, আর সেই উপপতি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রী রাধা। মহারাজ বুঝতে পারলে? তস্য ভাব উপপত্তম কৃষ্ণৈক পরত্তমেব। এইবার শ্রীমতী রাধারানীর যে গোবিন্দের প্রতি ভাব, সেই ভাবটাকেই বলা হচ্ছে ঔপপত্যম। সেই ভাবের নাম কি না? কৃষ্ণৈক পরতত্ত্ব। অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ ছাড়া এমনকি নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি কাউকেই তিনি জানেন না, চেনেন না, তার প্রতি রতিমতি নেই, একমাত্র কৃষ্ণ। তাহলে কি দাঁড়ালো? না উপপতি শব্দে হচ্ছে রমা, রাধারানী। একমাত্র রাধারানীর সান্নিধ্যে সর্বক্ষণ গোবিন্দ নিত্য বর্তমান থাকে। প্রমাণ কি না? শাস্ত্র বলেছেন যে রাধা এবং কৃষ্ণ অভিন্ন তত্ত্ব। বেদ বলছেন রাধয়া মাধব দেব মাধবেনৈব রাধিকা। অর্থাৎ শ্রী রাধার সঙ্গে মাধব এবং শ্রী মাধবের সঙ্গে শ্রী রাধা একীভূত, নিত্য বিরাজিত। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি অনন্যে বিলাস করে আস্বাদন করি। আবার সংহিতাতে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ রূপাপি সা রাধা নিত্যং কৃষ্ণ অনুব্রতা। অর্থাৎ শ্রী রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূতা, শক্তিমান, একই তত্ত্ব বিশেষ। আর শ্রীমতী রাধারানী সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরই অনুব্রতা। আবার কবি কর্ণপুর অলঙ্কার কৌস্তুভে বলছেন কচিত অগ্রে কশ্চিৎ পশ্চাৎ কচিৎ পার্শ্ব পদান্তয় সূর্যানুরোধাচ্ছায়েব সা রাধা অনুবর্ততে। এই যে উপপতি মানে রাধা কেন বলা হচ্ছে? যে সর্বক্ষণের জন্য উপমানের সামীপ্য, অর্থাৎ রাধারানীর থেকে গোবিন্দ কখনোই সরে যান না। তা পতি যার কাছে থেকে কখনোই সরে যান না এমন রমণীকেই বলা হয় উপপতি। আর সেই রমণীর নামই হচ্ছে বৃষভানুনন্দিনী রাধারানী। কেমন ভাবে থাকেন? কবি কর্ণপুর বলছেন সূর্যানুরোধা ছায়েব। সূর্যের সঙ্গে ছায়া যেমন পরস্পর জড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি কচিত অগ্রে কচিত পশ্চাৎ কচিত পার্শ্ব পদান্তয়। রাধারানী কখনো গোবিন্দের অগ্রে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো পদান্তে থাকে, সর্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুবর্তন করে। আবার কৃষ্ণ যখন যেমন ভাবের লীলা প্রকাশ করেন, রাধারানী তখন তেমন তেমন ভাবই প্রকাশ করেন। স্কন্দ পুরাণ বলছেন দেবত্বে দেবী রূপাসা মানুষত্বে চ মানুষী। অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে যখন নারায়ণ স্বরূপে লীলা করছেন তখন সেখানেও রাধা, কিন্তু সে রাধা হচ্ছে দেবী রূপা, তখন তার নাম হচ্ছে লক্ষ্মী। কেন? নারায়ণ হচ্ছে দেবতা। তা গোবিন্দ যখন দেবতা হয়ে গেলেন, রাধারানী বলছে আমিও দেবী হয়ে যাচ্ছি। তখন দেবী লক্ষ্মী রূপে প্রকাশ পেলেন, মানুষত্ব চ মানুষী। আবার সেই গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান।
যখন তিনি প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন করবার জন্য কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহারি স্বরূপ গোপু বেশ বেনু কর নট নবকিশোর নটবর নরলীলার হয় অনুরূপ। অনন্ত রূপের মধ্যে ভগবানের মানুষী রূপটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র নন্দন রূপে নরলীলায় যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন, তখনই আমার রাধারানী মানবী রূপা গোপনারী রূপে আত্মপ্রকটিতা হলেন। এইভাবে নিরন্তর কৃষ্ণ রাধা, রাধা কৃষ্ণ দুজনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। সেই জন্য উপপতি শব্দে এখানে শ্রীমতী রাধারানীকেই বুঝানো হয়েছে। এবং শ্রী গোবিন্দ আমার এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে জগৎকে জানাচ্ছেন যে উপপত্ত ভাবটি হচ্ছে আমাদের সাধ্য বস্তু। উপপত্ত ভাব মানে হচ্ছে রাধারানীর কৃষ্ণ তৎপরতা এবং সব কিছু দিয়ে সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা নিষ্ঠা, এই দুটো বিষয়। এক, কৃষ্ণ ছাড়া নারায়ণকে বুঝি না, অন্য দেবদেবীকে বুঝি না, কৃষ্ণ। তা উপপতি শব্দে রাধারানী আমার তার উপপত্ত অর্থাৎ তার ভাব, এই আদর্শটি জগৎকে প্রচার করছে। শ্রী গোবিন্দ আমার এই শ্লোকের নিগুড় তাৎপর্য এইভাবে প্রকাশ করে জগৎকে জানাচ্ছেন যে আমাকে যদি পেতে হয় তাহলে উপপত্ত ভাব শ্রীমতী রাধারানীর আনুগত্য নিতে হবে এবং সেই ভাবানুরূপ আদর্শ নিয়ে রাগ ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। এই জন্যই রাধিকা মানে উপপতি। আবার সুকমণি বলছেন, মহারাজ দেখো ব্যাকরণ বড় কঠিন জিনিস, একটা শব্দকে কত দিকে নিয়ে গিয়ে কত রকম তাৎপর্য বা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। তাহলে আমরা জানলাম যে উপপতি মানে রাধারানী, আর উপপত্ত মানে হচ্ছে রাধারানীর প্রেম প্রক্রিয়া। এটাই আমাদের আদর্শ। এখন আবার বলা হচ্ছে, এটাও বুৎপত্তিগত ভাবে বিচার করে, উপনিত্যং সমীপে বর্তমান পতি উপপতি কৃষ্ণ তৎসেবৈক পরোত্তম উপপত্য। অর্থাৎ ব্যাকরণ বলছে উপ মানে একটা অনুবাদ হচ্ছে সমীপে, আবার উপমানে হচ্ছে নিত্য। তার নিত্য মানে ছিলেন, আছেন, থাকবেন, অতীতেও ছিলেন, এখনো আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই জন্য তাকে বলা হচ্ছে নিত্য। উপশব্দে একটি অনুবাদ হচ্ছে নিত্য। তা নিত্য সমীপে মানে কাছে, বর্তমান যিনি, তাকে বলা হয় উপপতি। নিকটে যিনি নিত্যকালের জন্য বর্তমান। তা কাদের কাছে নিত্যকালের জন্য বর্তমান? জীবের কাছে। কে নিত্য বর্তমান? না আমার গোবিন্দ। আমি ভজি বা না ভজি, সাক্ষী স্বরূপে শ্রী গোবিন্দ আমার অন্তঃকরণের মধ্যে চিরকাল ছিলেন, এখনো আছেন। যতবার আমি কর্মফল অনুসারে জন্ম জন্মান্তর ঘুরতে থাকবো, উনিও থাকবেন। তা এই যে নিত্যকালের জন্য আমার সঙ্গে বা জীবের সঙ্গে যিনি নিত্য বর্তমান থাকেন, তাকেও বলা হয়, যেহেতু গোবিন্দ আমার হচ্ছেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, সমস্ত পতিগণের তিনি পতি। তা এই জন্য উপপতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। আর উপপত্ত শব্দে না একমাত্র কৃষ্ণ সেবা নিষ্ঠা,
এছাড়া কোনো দেবদেবী নয়, নিজের দেহ ইন্দ্রিয় আত্মা নয়, অন্য কিচ্ছু নয়। এই যে কৃষ্ণ সেবা, সুকৈক তাৎপর্যময়ী সেবা নিষ্ঠা, এরই নামই হচ্ছে উপপত্ত। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ দেখো, একটি শব্দ, একটি শ্লোক তার অন্তরালে গোপীগণের উদ্দেশ্যে লীলার ক্ষেত্রে এক প্রকার বললেন, আবার সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য এই শ্লোকের তাৎপর্যের অন্তরালে কি মধুর, কি শাশ্বত বাণী প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। তাহলে এই উপপত্ত মানে হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি সেবা নিষ্ঠা। হে মহারাজ, এই প্রাকৃত জগতের কোনো দেহধারী পুরুষের প্রতি পুরুষের কোনো পতিত্ব নেই। পতি মানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। গোপীনাং তৎপতিনাং চ দেহিনাম এব সর্বেষাম, এটা আমরা পাবো পরে। বলে পুরুষের মধ্যে পতিত্ব নেই, তার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতী বলা হয়েছে। মহারাজ তোমাকে বলবো, সেটি হচ্ছে বিদেহ নগরবাসী 12 বনিতা পিঙ্গলার উক্তি, পিঙ্গলার বাস্তব অভিজ্ঞতা। সে ছিল 12 বনিতা, দেহ ব্যবসায়ী। পুরুষের সঙ্গ করে সে নিরন্তর, নব পুরুষের সঙ্গ করে নিরন্তর একটা দৈহিক কাম সুখ ভোগ করত, আর তাদের থেকে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থবিত্ত সে ভোগ করত। এই দুটি কারণেই সে এইভাবে 12 বনিতা জীবনকে বরণ করে নিয়েছিল। রূপ যৌবনের কোনো ত্রুটি ছিল না, এবং তার কাছে সাধারণ কামাসক্ত পুরুষরা যেত না, ধনী মহাধনী পুরুষরাই যেত, তাকে ভোগ করত, প্রচুর অর্থবিত্ত দিত। আর পিঙ্গলা ভেবেছিল এটারই নামই জীবন, আর এই জীবনেরই এটাই সার্থকতা। কিন্তু কোন অজ্ঞাত সুকৃতির সূত্র ধরে তার জীবনের পরিবর্তন এলো। কি পরিবর্তন এলো? না, একদিন সেজে গুজে অপেক্ষা করে কোনো পুরুষই তার কাছে এলো না। তখন যা করে না কোনোদিন, তাই করলে আজকে। তখন তার প্রমোদ ভবন থেকে বেরিয়ে প্রমোদ উদ্যানে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো। না, সেই উদ্যানেও কেউ প্রবেশ করছে না। তখন সে পথের ধারে তার যে উদ্যানে প্রবেশের দ্বার, সেই দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলো। রাত্রি গভীর হচ্ছে, কোনো পথিক আসছে, দূর থেকে দেখেই আশার জাল বুনছে এই মহাধনী লোকটা, আর নিশ্চয় আমার সঙ্গ করতে আসছে। কিন্তু আস্তে আস্তে সামনে একটা আলাদা রাস্তা আছে, ওদিকেই চলে গেল। তার পরক্ষণে আর একজন এলো না, এই আসবে, এই প্রত্যাশায় সময় গুনতে গুনতে রাত্রি যখন 3য় প্রহর, তখন তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্য বক্ত্রয়া দীন চেতস নির্বেদ পরম যজ্ঞে চিন্তা হেতু সুখাবহ। মহারাজ, পুরুষের দ্বারা যে কোনো রমণীর কামসুখ কোনোদিনই তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। পুরুষের মধ্যে পতিত্ব নেই, জাগতিক পুরুষের মধ্যে। তাই এইভাবে গভীর রাত্রিতে আশায় আশায় থাকতে থাকতে যখন নিরাশ এসে গেল, তখন হতাশায় তার মুখটা শুকিয়ে গেল।
অন্তরের মধ্যে গভীর একটা উৎকণ্ঠা জাগলো। সেই উৎকণ্ঠা শেষে পরিণতি লাভ করলো নির্বেদে। ইস, জীবনে যে আমি সঞ্চয় করেছি, আমি এখন যদি এই 12 বনিতা জীবন যাপন নাও করি, তাহলে তো স্বচ্ছন্দে আমি জীবন যাপন করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। আবার কেন, আবার কেন? বহুই তো পুরুষকে ভোগ করলাম, বহুই সুখ অনুভব করলাম। এই বিবেকটা জেগে উঠল। জাগতে 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 অন্তরে একেবারে নিরাশ শক্তিভাব এসে গেল। না, এই সব সম্পূর্ণ মূল্যহীন। যখন এইভাবে তার অন্তঃকরণে একটা নির্বেদ ভাব এসে গেল, তখন সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তখন পিঙ্গলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুখানুভূতির বাতাস বইতে লাগলো, যেটা এতদিন ধরে এত অর্থ ভোগ করে আর নানা প্রকার পুরুষের দেহ ভোগ করেও এই শান্তি আসে। তস্যা নির্বিন্ন চিত্তায়া গীতং শ্রেণু যথা মম নির্বেদ আশা পাশানাং পুরুষস্য যথা যশি যথা হি অসি। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, ওই নির্বেদটা গাঢ় হয়ে গেল। গাঢ় হয়ে ওই নির্বেদটা পরিণত হয়ে গেল একটা ধারালো তরোয়ালে। তার ওই নির্বেদটা ধারালো তরোয়াল হয়ে এই যে জড়জাগতিক ভোগের আশা রূপ যে তার অনন্ত বিস্তৃত জাল, এই জালটাকে ওই নির্বেদ রূপ ধারালো তরবারি একেবারে কেটে 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 টুকরো টুকরো করে দিল। অর্থাৎ তার অন্তঃকরণ একেবারে কামনা বাসনার প্রলোভন থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে গেল। তার ওই নির্বেদ ভাবই যেন তার এই বাসনাকে ছেদন করে দিলে। তখন প্রশান্তিতে তার অন্তঃকরণ ভরে গেল। সে তখন সুরে সুরে বলতে লাগলে, অহমে মোহ বিততিং পুষ্যতা বিজিতাত মন ইয়া কান্তাদ অসত কামং কাময়ে যেন বালিশা। হে জগৎ, হে জগৎ, দেখো দেখো, আমি কতখানি ভুল পথে প্রধাবিত হয়েছি। আর হওয়ার কারণই হচ্ছে আমার অসংযত মন। যদি বলো কেন, না মূর্খ আমি রক্তে মাংসে মরণশীল অজস্র ব্যাধির জীবাণুতে পরিপূর্ণ একটা শরীরকে নিত্য মনে করে ভোগ করে আমার কাম সুখের আশা আমি তৃপ্ত করবার চেষ্টায় একেবারে মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম। ইস, হায় হায়, আমি বুঝতে পারি নাই যে রক্তে মাংসে গড়া কোনো পুরুষের মধ্যে কোনো পতিত্ব গুণ নেই এবং কোনো রমণীর সে কখনোই সমস্ত কামবাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। না পারার কারণই হচ্ছে তার জীবনটা ক্ষণভঙ্গুর। একটা রমণীর ভোগ বাসনা তৃপ্ত করবে কি, তার আগে মরে গেল, পারল না। তারপরে ব্যাধির অধীন, এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেল, তখন পারল না। জরাগ্রস্ত হয়ে গেল, পারল না। এই জন্য জীব মাত্রেই প্রারব্ধ কর্মফলের অধীন। এই জন্য সে কখনো প্রকৃতপক্ষে পতি শব্দে যে তাৎপর্য, যে লক্ষণ, সেই লক্ষণ কোনো পুরুষের মধ্যে নেই। তাহলে কি পতি নেই জগতে? পিঙ্গলা এতক্ষণে অনুভব করলে।
সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় অকামদং দুঃখ ভয়াদি শোক মোহপ্রদং তুচ্ছ মোহ ভজে অজ্ঞান। আহা, আমার শুধু নয়, শত শত অনন্ত কোটি জীবনের সমস্ত আশা পূরণের জন্য পতির প্রতি পরম পতি সে আমারই এই হৃদয় বৃন্দাবনে বিরাজ করছে। সমীপে রমণং রতিপ্রদং, রমণং মানে আমার কামসুখ পূরণকারী পরম পতি, এবং রতিপ্রদং আমি যদি তার চরণ আত্মসমর্পণ করে তার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে থাকি, তাহলে তিনি আমার সকল বাসনা পূরণ করবেন। বিত্তপ্রদম, তিনি সকল বিত্ত প্রদানকারী, নিত্য সেই আমার অন্তরে অন্তরচারী আত্মারাম, প্রাণারাম, মনারাম এবং সমস্ত বিত্ত বৈভব প্রদানকারী আমার যে প্রিয় পতি, তাকে আমি ত্যাগ করে অকামদং দুঃখ ভয়াদিক শোক মোহপ্রদম, এমন রক্তে মাংসে গড়া স্বামীকে প্রতিরূপী আমি বরণ করে সুখ পাবার মিথ্যে স্বপ্নে আমি চালিত হয়ে চলছিলাম। পরিণাম কি? এই পরিণাম হচ্ছে আমাকে দুঃখ, ভয়, আধি ব্যাধি, শোক, মোহ এই সমস্তই দিয়েছে। সুকমণি বলছেন, মহারাজ তাহলে বিদেহী নগরের বারবণিতা পিঙ্গলার এই উক্তিতে আমরা কি জানলাম? যে জগতে জগৎপতি পরমপতি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন রক্তে মাংসে গড়া পতির মধ্যে পতিত্ব নেই। তাহলে কি আমরা ত্যাগ করব? বলে না না, ভজন করতে গেলে, প্রাণ নিংড়ে ভালোবাসতে গেলে শ্রী গোবিন্দকেই ভালোবাসতে হবে, আর অন্য কেউ নয়। কেন? প্রকৃত পতির গুণ, প্রকৃতির পতির ক্ষমতা এবং পতির বৈশিষ্ট্য একমাত্র গোবিন্দের মধ্যেই রয়েছে, আর কারো মধ্যে নেই। যদি বলো মহারাজ তার প্রমাণ, না প্রমাণ এই মধ্যস্থ শ্রী ভাগবতম। সবই প্রতিষেধ কুতো ভয় স্বয়ং, সবই প্রতিষেধ অকুত ভয় স্বয়ং, সমন্তত প্রতি ভয়াতুর সমন্তত পাতি ভয়াতুরং জনম স এক এবে তরথা মিথোর ভয়ম নৈবাত্ম লাভাত অধিমন্নতে পরম। অর্থাৎ ভাগবত বলছেন যে পতি শব্দে একমাত্র কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। কেন না? অকুত ভয়ম স্বয়ং, তিনি হচ্ছেন অকুত ভয়। তার জীবনে ভয়ের কোনো কারণ নেই, যেহেতু তিনি এতে চাংশ কলাপুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই জন্য তার আর ভয় কি? তিনি অকুত ভয়, এটি হচ্ছে তার স্বরূপভূত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তিনি যখন প্রেম রস নির্যাস আস্বাদন করতে নরলীলা প্রকাশ করেন, তখন তার মধ্যে ভয়টয় সবই ঢুকে যায়। সেটাও ভক্তকে আস্বাদন করানোর জন্য। তা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন দ্রৌপদী যে কৃষ্ণ, রোহিণীর মুখে শুনেছি তোমার বাল্যলীলার ঘটনার কথা, তা শুনে শুনে আমি মানস নেত্রে তোমাকে দেখেছি যে একটা মন্থনের ভাণ্ড ভাঙার অপরাধে তুমি কি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলে। তা এই জন্য তিনি তত্ত্বত তিনি হচ্ছেন অকুত ভয়,
এক। 2 নম্বর হচ্ছে কি না সমন্তত পাতি ভয়াতুরং জনম, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে কি পুরুষ নারী আমরা কিন্তু ভয় শূন্য কেউ নয়। একটা দুটো ভয় নয়, লক্ষ কোটি ভয়। মান যাবার ভয়, প্রাণ যাবার ভয়, অর্থ যাবার ভয়, ভজন যাবার ভয়, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণে শেষ করা যাবে না। তা এমন জীব মাত্রই হচ্ছে আমরা ভয়াতুর। তা ভগবান হচ্ছেন অকুত ভয় নিজে এবং সমন্তত পাতি, মানে পরিপূর্ণভাবেই তিনি ভয় থেকে তার চরণে শরণাগত হন, যিনি তাকে ভয়াতুর জীবকে তিনি ভয় থেকে নিষ্কৃতি দেন, উদ্ধার করেন। এমনই পরমপতি শ্রী গোবিন্দ তাকে ত্যাগ করে অন্য কারোর সঙ্গে যদি সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাহলে তাতে কখনোই আত্মলাভ হয় না, অপূর্ণতার বেদনায় নিরন্তর পীড়িত হতেই হয়। সুতরাং শ্রী গোবিন্দ আমার এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে একদিকে গোপীগণ আর একদিকে জগৎকেই বুঝাতে যাচ্ছেন যে ঔপপত্য শব্দে আমার সঙ্গেই সম্পর্ক, আর রক্তে মাংসে গড়া অন্য কোনো দেবতা বিশেষ বা মানব বিশেষের সঙ্গে নয়, একেবারেই নয়। হে মহারাজ, আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনাময় যে কাম, সে কাম একজন রমণী একজন পুরুষের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে না, আর একজন পুরুষ একজন রমণীর দ্বারা তৃপ্ত হতে পারে না। কাম জ্বালা নিবৃত্তি হয় না। উভয়ের মধ্যে এই কাম জ্বালা নিবৃত্তির উপায় কি? একমাত্র ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম বুড়ো মতে। কেননা কৃষ্ণই সব নিবৃত্তি করতে পারেন। যদি বলো তার প্রমাণ কি না, দ্বারকা লীলায় একদিন মজাক করছেন, মস্করা করছেন রুক্মিণী দেবীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে দেখো রুক্মিণী, তুমি তো শিশুপালের প্রতি বাগদত্তা, বিবাহ তো স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং তোমার আত্মীয় স্বজন সবাই সেটা জানে, আর শিশুপালও মনে মনে তোমাকে পত্নী রূপেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু তুমি এমন ভাবে আমাকে চিঠি লিখলে, এইবার তোমার বাক্য রক্ষার জন্যই আমি সেদিন তোমাকে ওই ছাদনাতলা থেকে হরণ করে নিয়ে চলে এসেছিলাম। এবার তোমার আমি বাক্য রক্ষা করেছি। তা আমার ইচ্ছা, যেহেতু তুমি শিশুপালের সঙ্গে তোমার আত্মীয় স্বজন বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, আমি তোমাকে চাইছি শিশুপালের কাছে ফিরিয়ে দিতে। তখন রুক্মিণী দেবী এই কথা বলেছিলেন যে ঠাকুর, তুমি কি বলছো? তুমি কি জড় জগতে রক্তে মাংসে করা সাধারণ পতির মতো পতি, আর আমাকে তুমি সেই রমণী পেয়েছ? যে একটা রমণীর যে যৌবনের তাপ, সেটি পুরুষের সঙ্গ না করলে যাবে না, তার জন্য যে কোনো একটা পুরুষ আমার জীবনে এলেই হলো। শোনো, বাস্তব সত্যটা তোমাকে বলছি। ত্বক শুশ্রু রোম নখ কেশ পিনোদ্ধম অন্তর মাংসাস্থি রক্ত কৃমি বিট কপ পিত্ত বাতম জীবোৎসবং ভজতি কান্তমতি বিমূঢ়া ইয়াতে পদাব্জ মকরন্দম অজিঘ্রতি স্ত্রী। কি মূল্যবান কথা বলছে না! এই যে একটা পুরুষ মানুষ, তার শরীরকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কি পাওয়া যাবে না? পাওয়া যাবে ত্বক, শ্বশ্রু, গোপদারি লোম, নখ, কেশ, এই হচ্ছে বাইরের আবরণ। আর এই চামড়াটার ভেতরে কি আছে না? মাংস আছে, অস্থি আছে, রক্ত আছে, কৃমি আছে, বিষ্ঠা আছে, পিত্ত আছে এবং কফ দ্বারা পরিপূর্ণ। এছাড়া এই শরীরটা
যে হাত দিয়ে আমি একেবারে আনন্দে ভুরভুর করি, স্পর্শ সুখের আনন্দে, কিচ্ছু নয়। শরীরটার ভেতরে চামড়াটা সরিয়ে ফেললেই এই জিনিসগুলোই বেরোবে। তা এই সমস্ত নশ্বর উপাদানে গঠিত মরণশীল মানুষ, সেই রমণী বাসনা করবে, কামনা করবে যে তোমার কখনো চরণ সৌগন্ধ প্রাপ্ত হয় নাই। যে একবার তোমার চরণ সৌগন্ধ প্রাপ্ত হয়েছে, সে কখনো আর রক্তে মাংসে গড়া কোনো পুরুষকে কখনোই কামনা করবে না, করা সম্ভব নয়। তাহলে এখানে পতি বলতে একমাত্র আমাদের রক্তে মাংসা গড়া কোনো পতি নয়, একমাত্র শ্রী গোবিন্দই। আবার কোনো রমণীর দ্বারাও যে পুরুষের সব কামনা বাসনা পূরণ হবে না, এটাও দৃষ্টান্ত হচ্ছে যমুনাচার্য তার একটা স্তবে বলেছেন, যদবধি মম চেত কৃষ্ণ পদারবিন্দে নব নব রস ধামন্নদ্যতং রন্তুবাসী তদবধি মম বত নারী সঙ্গমে স্পর্য মানে ভবতী মুখ বিকার সুষ্ঠু নিষ্টিবঞ্চ। বাস্তব কথা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ যমুনাচার্য বলছেন যে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যেদিন আমি আমার স্বীকৃতির বলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক প্রাপ্ত হয়েছি এবং বিন্দুমাত্র মাধুর্য অনুভব করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সেই দিন থেকে, সেই সময় থেকে নারী সঙ্গমের কথা মনে হলে গা আমার এমন বিজবিজ করে মুখ দিয়ে থুতু বের হয়, নিষ্ঠাপন পরিত্যাগ করি। সুকমুনি বলছেন, দেখলে তাহলে কোনো পুরুষও যদি কৃষ্ণকে পতিরূপে পালন করে ভজন করতে থাকে, তার জীবনকে কখনো কোনো রমণী সুখী করতে পারবে না। এই জন্য শ্রী গোবিন্দ এই উপপত্যকেই সার তত্ত্ব বলে ঘোষণা করলেন। এইবার তাহলে অন্যান্য শব্দগুলো যে ব্যবহার, তাহলে বললেন কেন অসর্গম? তখন সুকমুনি বলছেন, মহারাজ এরও আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আছে। কেমন না, উপপত্তি সম্বন্ধে বা উপপত্য সম্বন্ধে যেমন বললাম, তেমনি অসর্গম শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে স্বর্গবিরোধী। যে কর্ম করতে গেলে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হতে হবে, সেটাকে অসর্গম বলা হচ্ছে। কিন্তু আবার যদি অসর্গম এইভাবে শব্দটাকে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে অশব্দে কি বুঝাচ্ছে না? শাস্ত্র বলছে অকার বিষ্ণু রুদ্দিষ্ট। অশব্দ হচ্ছে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বলে আমরা জানলাম কি করে? না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে বলছেন বিভূতি যোগে 10ম অধ্যায়, অক্ষরাম অকারমস্মি দ্বন্দ্ব সমাসিকস্য চ অহমেবাক্ষপয় কালো ধাতাহং বিশ্বত মুখ। হে অর্জুন, এই যে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ যতগুলো অক্ষর রয়েছে, এই অক্ষরের মধ্যে অকার হচ্ছে আমি, যে স্বরেয়, এই স্বরেয়টার তাৎপর্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে যদি অকার শব্দে শ্রীকৃষ্ণই হন, তাহলে অস্বর্গ শব্দের তাৎপর্যটা হলো কি? স্বর্গ শব্দে হচ্ছে ধাম, অ মানে হচ্ছে বিষ্ণু বা গোবিন্দ। অর্থাৎ গোবিন্দের সঙ্গে ঔপপত্তি ভাবে যদি কৃষ্ণানুশীলন কেউ করে, তাহলে অস্বর্গ মানে গোবিন্দ ধামই প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেই বৃন্দাবন ধামই প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই কথাটি অন্তর্নিহিতভাবে এর মধ্যে বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে
অযশস্য, অর্থাৎ প্রাকৃত উপপত্তকে অবলম্বন করলে তার যত যশ খ্যাতি সব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ গোবিন্দের সঙ্গে উপপত্ত ভাবে ভজন করেন, তাহলে অযশস্য, ওই অ শব্দে বিষ্ণু, যশ শব্দে যশ, তাহলে অযশস্য শব্দের তাৎপর্য হলো কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত খ্যাতি। যে তার যশ হানি হয় তা নয়, উপপত্ত ভাবে গোবিন্দের সঙ্গে প্রেম ভজন করলে কি হয়, তার কৃষ্ণ ভক্ত যশটাই জগতে ছড়াতেই থাকে। কেন না, মহাজন বলছেন কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি, কৃষ্ণ প্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি। সর্বশ্রেষ্ঠ যশ কি না, যদি তিনি বড় কৃষ্ণ ভক্ত, এটি যদি চারিদিকে বিস্তার লাভ করে তাহলে বুঝতে হবে এটাই সব থেকে যশ। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অসর্গম অযশস্য। আবার বলছেন ফল্গু কৃচ্ছপ। ফল্গু মানে তুচ্ছ সুখ, পরপুরুষ পরনারীর যে সঙ্গ, সেটা শারীরিক ছাড়া তো আর কিছু নেই, এবং সেটা তুচ্ছ ছাড়া কিচ্ছু নেই। কিন্তু কৃচ্ছম কষ্টসাধ্য। বৈধ স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে কষ্টসাধ্যতা নেই, কিন্তু অবৈধ মিলনে তো অজস্র কষ্ট আছে। তাহলে এই শ্লোকের ক্ষেত্রে ফল্গু কৃচ্ছং শব্দটির তাৎপর্য কি হবে? সুকমণি বলছেন, মহারাজ, ফল্গুভি ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি তুচ্ছ কাম পরই কৃচ্ছং দুঃসাধ্যতম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপপত্ত ভাব নিয়ে যদি একবার ভজন করতে করতে সম্বন্ধ হয়ে যায়, তখন ভুক্তি মুক্তি অনিমা মহিমা প্রাপ্তি কামাম ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রকার লাভ পূজা এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত তার কাছে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী সুখ, অথচ এটা কষ্টকর বলে মনে হয় বলে কৃষ্ণ প্রেমী ভক্ত সেগুলোকে পরিত্যাগ করে প্রাণ ভরে কৃষ্ণ ভজন করতে থাকে। এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিত একদিকে যেমন সমাজের দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ আমার সতীত্ব ধর্মের মহিমা কীর্তন করলেন গোপিকাগণকে উপলক্ষ করে, আবার গোপিকাগণকে উপেক্ষা করে তাদের প্রেমকে বিবর্ধন করলেন। আবার এই শ্লোকেরই অন্তর্নিহিত অর্থের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানবকে উৎসাহিত করে কৃষ্ণ ভজনে উদ্বুদ্ধ করলেন। এবার পরবর্তী শ্লোকে আবার গোপীগণকে গোবিন্দ কি বললেন আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।